अर्जन देव जी की शहीदी के बारे, क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं पता कि अज उन्हां दा जो शहीदी दिहाड़ा है, जिस करके साडे लई होर भी जरूरी हो जाता है कि उन्हां दी शहीदी बारे असीं जाण सकीए। सो आपां गल करदे हाँ गुरु अर्जन देव की शहीदी की, जिहदे बारे असीं सारे इन्ना जाणदे हाँ कि उन्हां दी शहीदी लाहौर दे विच जो तत्ती तवी ते बिठा के ते सिर दे विच तत्ता रेता पा के गुरु अर्जन देव जी नूं 1606 ईस्वी दे विच शहीद कर दिता गया। यही महीना सी मई का महीना, 30 मई नूं जिहड़ा उन्हां नूं शहीद किया गया। उन्हां बारे सिर्फ जो भी पढ़ते हाँ, जो सुनते हाँ, इत्थों तक सीमित कर दिंदे हाँ कि उन्हां नूं शहीद कर दिता गया तवी ते बिठा के, पर उहदा एहसास, उहदे बारे सोचना बौद्धिक तौर ते असीं जरूरी नहीं समझते, जिहदे करके सानूं गुरु साहिबान दी जो देन है, जो उन्हां वल्लों समाज की सिरजना दे लई, सोहणे समाज की सिरजना लई जो यतन किए गए हैं, उन्हां तो असीं अणजाण रह जांदे हां। सो मैं कोशिश इस वीडियो दे विच इसे चीज़ की कर रहा हाँ कि असी सारे जान सकीए कि गुरु साहिबान ने समाज नूं वधिया बेहतर बनाउण दे लई की काम कीते ते किस पੱਧਰ ते उन्हां नूं पहुँचाया। जदों आपां उन्हां दी शहीदी बारे सोचांगे कि उन्हां नूं तत्ती तवी ते बिठाया जाता है, फिर उन्हां दा इह जिद्दां साडा शरीर है, जदों इस नूं आपां किसी तत्ती चीज़ ते रख दईए तो चमड़ी सड़नी शुरू हो जाती है। इस तो बाद कितना कष्ट उन्होंने झल्लिया होएगा जदों तवी ते बैठे होणगे। उस तो बाद उन्हां दे सिर ते तत्ती रेता पाई जाती है। तत्ती रेता उन्हां दे पिंडे ते शरीर ते पैंदी है, जिहड़ा पसीने नाल भिजा होया है, ते ओह तत्ती रेता जिहड़ी है, जिहड़ी चमड़ी है उहदा उपरली परत जिहड़ी पतली परत है, उहनूं किद्दां खोर के उहनूं पिघला के थल्ले नूं पसीने दे नाल वहा रही है ये रेता, ते इहदे विच जो सड़न, जो साड़ पैंदा होएगा, जो कष्ट गुरु अर्जन साहब जी झल रहे होणगे, वो आपां गल्लां दे विच महसूस नहीं कर सकते। उस तो बाद असी जेकर अपने मन नूं ही सवाल करिए, मन दे कोलों ही पुछीए, ये चीज़ सुनन तो बाद कि उन्हां नूं ये दो जिहड़े जां तीन तरीके जिहड़े आपां नूं इतिहास ने दस्से हन कि वरते गए उन्हां नूं अपनी गल मनवाउण दे लई। किहड़ी गल मनवाई गई वो भी आपां अगे जिक्र करांगे कि उन्हां को किहड़ी गल मनवाई जा रही सी, पर वो ना डरे ना डोले, अपनी गल ते दृढ़ रहे। हुण वो जिहड़े जालम सन, जिहड़े ये तरीके वरत रहे सन, कि उन्होंने होर तरीके ना वरते होणगे गुरु अर्जन देव जी कोलों अपनी गल मनवाउण दे। फिर साडे मन दे विच ये भी सवाल आउणा चाहीदा है कि उन्हां दे जिहड़े ये तरीके वरते हन, वो जलील करन दे लई भी तरीके वरते गए होणगे, फिर उन्हां नूं डराउण दे लई तसीहे दे के, क्योंकि दुश्मन दो ही तरह के तरीके ज़्यादा वरतदा, जदों वो जालम बन जाता आ, जां ते जलील करदा आ जां फिर तसीहे दिंदा आ, ते मेरे ख्याल ते दोनों तरीके जिहड़े आ गुरु अर्जन देव जी ते वरते गए होणगे। ते इत्थे हुण दो सवाल खड़े हुंदे आ, ध्यान दे नाल अपने दिमाग दे विच इन्हां दोनों सवालों नूं आपां सोचना आ, इन्हां दी गंभीरता नूं विचारना है। पहला सवाल ये आ कि जालम लोग गुरु अर्जन देव जी नूं तसीहे दे क्यों रहे सी? ये जिहड़े जालम लोग सी ये क्यों तसीहे दे रहे सी? इन्हां दा पिछे परपस की सी, मकसद की सी, ये की करना चाहुंदे सी? दूजी गल, गुरु अर्जन देव जी इन्ने तसीहे झल्लण तो बाद भी अडोल क्यों सन, क्यों नहीं डोल रहे सन? सो इन्हां सवालों का आपां जवाब जिहड़ा है वो लभण का यतन करना। उस तो पहलां मैं टूक मात्र सिर्फ जिहड़े कारण पिछे शहीदी दे काम कर रहे हैं उन्हां दे बारे दसना है। बाद दे विच आपां जदों अपनी गल करांगे नाल नाल तुसीं इन्हां कारणों दे विच वेखना है भी किहड़ा कारण ज़्यादा जिम्मेवार सी गुरु अर्जन देव दी शहीदी दे लई। वो अपने आप ही गल फिर उगड़ के सामने आ जानी है कि असल विच उस टाइम का माहौल लिजा किधर नूं रिहा सी, इस पूरे मंजर दे विच गुरु अर्जन देव जी किधर नूं जा रहे सन। सो पहले नंबर ते कारण बनता है गुरु साहिबान की अपनी विचारधारा। गुरु साहिबान की अपनी एक नवेकली विचारधारा सी जिहड़ी गुरु नानक देव जी ने शुरू की, उहदा अगे विकास होया ते वो विचारधारा जिहड़े
ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਧਾਨ ਖਾਣਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਰਖਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੀਰਖਾਨੇ ਕੀ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਕਵੀ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੂ, ਕਾਨਾ, ਛੱਜੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਆਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਖੁਸਰੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਦੱਬਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਦੂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਦਿ-ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਏ ਤਰਕ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਬੜੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਵੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਖੂਹ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੇ ਹਰਟਾ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਛੇ ਹਰਟਾ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਹਰਟ, ਇੱਕ ਹਰਟ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹਰਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਛੇ ਹਰਟਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਖੂਹ ਤੋਂ ਛੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੇ ਖੂਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਛੇ ਹਰਟਾ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ, ਕੰਕਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਦਵਾਖਾਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਕਵੰਜ ਹੈ ਉਹ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਕਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਘਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਪਰਤ ਆ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਹ ਢਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਿਘਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਮਜਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਜਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਉਣੀ, ਬੌਲੀ ਖਦਵਾਉਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਕਬਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਰਬਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਤਨ ਸਨ,
ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਤਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਟੀਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛਕਦੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5-6 ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਨ, ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ, ਪੀਲੂ ਕਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੁਰਾਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।